کہاں ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی تھی جن کا پرائم منسٹر تھا جو یہاں سے فون کر کر کے تھک گئے, پریزیڈنٹ آف امریکہ کال بیک نہیں کرتا تھا. آج اسی ملک کا صدر ہر پریس کانفرنس میں, ہر ٹویٹ میں ہمارے فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف صاحب کا نام لیتا ہے. پاکستان کی عزت بڑی. ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت تھی جس کے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ میں انڈیا کے خلاف حملہ کر دوں, اور دوسرا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ڈیسیشنز پہ جو ہے وہ کرتا ہے, ان کو بیک کرتا ہے, اور وہ انڈیا کو نہ کچھ نہیں جبوا دیتے. جنگ میں ایک مہینے میں جنگ ہوئی جو پچھلے سال ہوئی. تو آپ دیکھ لیں, یہ ہے میری پولیٹیکل پارٹی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بہت سپورٹ حاصل رہی پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستان کے اٹامک پاور بننے میں, مسلم امہ کو اکٹھے کرنے میں. اس بارے میں آپ کا میں آپ کو یہ کرتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کا کردار پاکستان کی تاریخ سے کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا. سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اس لیے 73 کا آئین انہوں نے دیا, ایٹمی ٹیکنالوجی وہ لے آئے, ٹھیک ہے نا. پہلے جمہوری وزیر اعظم عام آدمی کے ووٹ سے انتخاب لڑا, جیتا انہوں نے, تو ان کو کبھی بھی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ میزائل ٹیکنالوجی وہ انہوں نے دی. تو پاکستان میں یہ 2-3 جو کردار ہیں پاکستان کی ترقی میں, ان کا اتنا زیادہ ہاتھ ہے, جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں. آپ یہ سوچیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ عام پاکستانی فیلز پراؤڈ ناؤ, ماں سوائے چند ہاں جی افراد کے, میں ان کے لیے افراد بھی نہیں کہوں گا, انسان تو نہیں ہے نا وہ, ماں سوائے چند اور انڈیا وہ اور اسرائیل, یہ 3 کو بہت تکلیف ہے. ہمارے پاکستانی وہ چند ہے, انڈیا ہے. اور سر جہاں ہم معترف ہیں پاکستان کی ان کاوشوں کے, وہاں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی رائے لے لیتی ہوں نا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بہترین ڈپلومیسیز کی بنیاد پر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے چونکہ ڈپلومیسی کا نام لیا تو اسحاق ڈار صاحب کو کیوں بول رہی ہیں؟ سر ان کو نہیں بھول رہے, ان کی کوششیں چائنا کے ساتھ پیدل میں ملاقاتیں انہوں نے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ سوچیں کہ یہ یہ ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ ہو, دونوں ایک طرح کی بات سوچ رہے ہوں. اور فیلڈ مارشل جیسا گورنمنٹ جہاں آپ کہہ رہے ہیں اس میں گورنمنٹ الائنس کا ہے, چلے کہہ لیتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کہہ لیتے, ہاں کہہ دیتے, وہ ناراض نہ ہو جائے. جی سر. ہاں شہباز شریف صاحب ہے, مطلب ظاہر ہے لیڈ تو وہ کر رہے ہیں, فارن منسٹر ہیں ہمارے, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کا رول دیکھ لیں. سر لیکن سوال وہی رہا کہ اپنی بہترین ڈپلومیسیز کی بنیاد پر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مجھے نہیں پتا, جس کے لیے اللہ رکھے گا. PMLN سے ہوگا انشاءاللہ, PMLN سے ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستانی عوام کو اب میرے خیال میں نظر آ گیا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. صحیح. سر ایک انٹرویو آپ کا دیکھا تھا میں نے جس میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پریشرائز کیا گیا تھا کافی کہ آپ نے کیسز بنانے ہیں جھوٹے, PMLN کی موجودہ قیادت بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کیسز بنانے ہیں جھوٹے. تو وہ کیا معاملہ تھا؟ کہ آپ کو کہیں سے کوئی دباؤ تھا کہ آپ نے کیسز بنانے ہیں جب آپ FIA میں تھے؟ بیٹا وہی جو اپنے وہ جو مغرور, میں تو یہ کہتا ہوں مغرور, جس کو غرور کی سزا اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. سر کس پر کیسز بنانے کا دباؤ تھا اور کس کی جانب سے تھا؟ سب کے ساتھ, سب کے اوپر. نام لینا مناسب ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر؟ فائدہ کوئی نہیں. بٹ the public must know. نہیں لینا چاہیے بیٹا, زبان خراب ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے ہر اس آدمی کے خلاف اس کو تکلیف دینے کی بات کی جس کو وہ ٹارچر کر سکے, جو کہ اس کو
थोड़ा सा भी खतरा महसूस। लेकिन इससे बानी तहरीक इंसाफ को हासिल क्या होना था? वो ये समझता था वो किंग है, उसी ने बादशाह रहना है। बादशाह तो मेरे अल्लाह की ज़ात होती है, बादशाह तो मेरी अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी नहीं, वो उसी ने हमेशा रहना है। और हमारे एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, इलेक्शंस होने हैं, हर 5 साल के बाद नई हुकूमत और नए वजीर आज़म ने आना है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो ठीक है, और लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। तो सर ये जो केसेस के लिए आपको प्रेशराइज किया जाता था, तो आपने उस प्रेशर को हैंडल कैसे किया? वही तभी तो ये झगड़े हुए, तभी तो मसले मसाइल हुए, फिर मेरा पेंशन बंद हो गया, फिर मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट से पहले रिटायर हुआ? हाँ बेटा। फिर उसके बाद मुझ पर केस बनाए, ज़ाहिर है पर्सनल एग्नी है मेरी जिंदगी में। फिर मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाया बहुत ज्यादा। वो तो he was a king. He used to feel that I am a king. मैं बादशाह हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ। तो सर वो तो लोगों के दिलों पर आज भी राज करते हैं, खा वो पाकिस्तान से बाहर हों, जिन्होंने पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी है। वो कहते हैं कि बानी हमारे कायद हैं और साथ ही साथ उनकी बहुत सैक्रिफाइस रही। मैं आपको उन्हीं लोगों की बात बता रही हूँ, ये मेरी बात नहीं है, मैं इस वक्त पब्लिक पल्स की बात कर रही हूँ। और वो ये कहते हैं कि ज़्यादती हुई, केसेस भी कोई नहीं है, सफ़र कर रहे हैं। तो असल में क्या मामलात रहे? आपसे मैं ज़्यादा क्लोजली इस चीज़ को जानना चाहती हूँ। बेटा बात यह है कि मैं 2 पर्सपेक्टिव दूँ। एक तो दुनियावी पहलू है, दूसरा एक बिल्कुल स्पिरिचुअल पहलू है, मैं समझता हूँ मजहबी पहलू। दुनियावी पहलू तो यह है कि जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, सबको जेल में डाल दें, ठीक है। और जिस तरह ANP के वो असफंदियार वली साहब थे, और जो भी थोड़ा सा पॉपुलर है, उसको इसी तरह ख़त्म कर दें। उनके तो ऑक्सीजन बंद कर दें PMLN की, किसी को भी वो नहीं छोड़ना। कौन सा PMLN का लीडर है जो जेल में नहीं गया उस दौरान? नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हमजा शहबाज को देख लें, हमारी बहन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा को देख लें, और ख्वाजा साद रफ़ी को देख लें, या जावेद लतीफ़ को देख लें, कौन सा ख्वाजा आसिफ को देख लें, राना सनाउल्लाह को देख लें। क्या इत्तेफाक करूं कि आज मैं वही मूवी रिपीट टेलीकास्ट पे देख रही हूँ? नहीं। क्यों नहीं? उसने तो यास्मीन राशिद के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुने, 9 मई जो काम इंडिया नहीं कर सका, परवेज़ इलाही के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुने तो ही इज रिलीज्ड नाउ। यास्मीन राशिद साहिबा मैं समझता हूँ एक बुजुर्ग खातून है और डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जो वीडियो है उसको मैं भूलता नहीं कि वो जो लेकर के जा रही हैं। फिर उसके बाद जो हुआ, जो काम इंडिया ने नहीं सोचा वो इनके लोगों ने किया। हाँ, स्टेट के अगेंस्ट आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला, मतलब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला, मतलब कोई आप मतलब सोचते हैं आप इट इज फॉरबिडन। कहाँ होता है? नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया के तारीख में कोई मुझे बता दे कि उसी मुल्क के बाशिंदों ने अपनी ही मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस पे हमला किया हो। बात यह है कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, कोई मतलब कभी इंडिया ने नहीं सोचा। हमारा अभी जो कुछ भी हमारा चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो कुछ भी हमारा इजराइल के साथ, किसी ने आज तक सोचा है कि ये जो सारे मामलात चल रहे थे? आपने कहा कि ये बदले की सियासत करता था बानी तहरीक इंसाफ, तो आज हमें वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये बात करें ना कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए, लेकिन केसेस खत्म भी तो नहीं हो रहे हैं। बेटा वो तो अपना एक प्रोसीजर है, उसको सजा मिली हुई है, वो जाए कोर्टों में जाकर के अपना अपील करे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मिलने की इजाजत ना देना, फैमिली से ना मिलवाना, बात ना करवाना, पर्सनल डॉक्टर से ना मिलने देना, और फिर आंख का 70% जाया हो जाना, इन चीजों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? बेटा मैं नहीं कहूँगा, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा। सेहत और इस पर कभी भी कोई सियासत नहीं होती, जेल डालने पे कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है।